नमस्कार। वास्तव सत्यर अनुसंधान नवम अध्याय पर्यायक्रम आलोचना करिबा जे मनीषर केउ सबु गुण चरित्र कारणरू मनरे भय सृष्टि संचार होता है। निर्बोध केमिति विभिन्न अप्राकृतिक भयातुर परिवेश रही निजको जीवंत दग्ध करी बंचुछंती एवं समाजर केउ वर्गर धूर्त चतुर केमिति प्रतारित निष्पेषित करुछंती सेमानंकु प्राकृतिक भयावहता कौन एवं सेगुड़िकर समाधान केमिति कराजिबा विधेय। गोटे अध्याय रे एही सबु विषय गुड़िक उपरे आलोचना करिबा पई समय अभाव कारणरू आसंता समय गुड़िकरे पर्यायक्रमे परवर्ती अध्याय गुड़िक देखिबाकू अनुरोध। आजिर विषय प्राथमिक स्तर रे मनीषर केउ गुण चरित्र कारणरू मनरे भय सृष्टि होइथाय। मनीषर शरीर रे अनेक रासायनिक भरपूर सेगुड़िक गुण चरित्र व्यवहार चेहरा एवं अन्यान्य समस्त गुड़िक केवल भिन्न भिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया कारण होता है। सेगुड़िक मनुष्य शरीर में होता साधारण रासायनिक प्रक्रिया गुड़िक मनीष निजे आकलन करी जानिबा क्षमता रही नथिबा बेले तार प्रभाव रे ही से परिचालित होउथुवा विषय मध्य साधारण रे कहीं भल भाव जापारती ना। मनीषर मस्तिष्क रे विभिन्न परिवेश आउ परिस्थिति को नहीं भिन्न भिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया कारणरू मनीषर बुद्धि विवेक आचरण चालीचलन आचार व्यवहार इत्यादि सबुगुड़िक कार्य करता है। तेणु जड़े साधारण मनीषर मस्तिष्कर रासायनिक परिवर्तन को नहीं परिचालित ता निज जीवन शैली सही रासायनिक प्रतिक्रिया कारणरू मस्तिष्क रे सृष्टि होउथिबा भावना विचार शक्ति गुड़िक प्रभावित मनीष निजर अनुभूति गुड़िक चरितार्थ करिथाए समय क्रम को नहीं माने काल बेल को नहीं से रासायनिक प्रतिक्रिया जनित ही विभिन्न प्रकार आचरण प्रदर्शन करता जड़े साधारण मनीष। सेथि मध्यरु केउ प्रतिक्रिया कारणरू मनरे भय सृष्टि होता है आज ताहा आलोचना करी देखिबा। प्रकृति दत्त केतक गुण चरित्र गुड़ी को मार्जित करी अभिनव ढंगरे परिचालित चरित्र कारणरू मनीष आज स्वतंत्रता रही पृथ्वी पृष्ठ अन्यथा सेगुड़ी को प्राकृतिक स्तर रे रखी जीवन धारण करिथिबा मनीष आकृति जीवटी मध्य गोटे पशुठारु किछि भिन्न बोली कहा जाई न पारे। अधिकंतु पशुठारु अधिक भयातुर भाव सृष्टि हेउछि मनीष मनरे जिए सही प्रकृति प्रदत्त गुणगुड़ी को मार्जित करिबा विपरीते सेगुड़ी को ही दृढ़ीभूत करी रखिथांती निज मस्तिष्क भितरे। तो प्राथमिक स्तर रे देखिबा गले मनीषर षड़ रिपु जो प्राकृतिक षड़ रिपु सृष्टि होता है मस्तिष्क भितर यथा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा और परश्री कातरता भली भावगुड़िक प्रधान अभिनय करिथांती मनरे भय सृष्टि करबा पई। तो आज आम आलोचना करिबा जे काम अर्थात षड़ रिपु मध्यरु गोटे रिपु उपर आज आलोचना करिबा सेटा होछि काम। से काम केमिति मनीष मनरे भय सृष्टि करिबारे सहायता देइथाय। काम अर्थ कामना निजस्व सुख पाई प्रयोज्य विभिन्न आचरण एठारे काम अर्थ को संभोग बोली कहा जाई थाए। अच्छा एक स्वीकृति प्राप्त ग्रहणीयता व्यतीत निजर शारीरिक क्षुधा को मेंटाइबा पाई मनरे सृष्टि होता सिंहरण को मनीष को पारिपार्श्विक भयातुरता सृष्टि करिबारे सहयोगी होता है। कारण अन्य को प्रभावित करी निर्जर दुर्बलता को चरितार्थ करिबा प्रयास द्वारा मनीष
ସାମାଜିକ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ନିଜର କାମନା ବିଳାସକୁ ଅସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଚାର ମଣିଷ ମନରେ ଭୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହା ମଣିଷକୁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଭୟାତୁର କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଜନିତ ଭୟଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଉନ୍ମାଦନା ଉଦ୍ବେଗ। ତାକୁ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ବିଚାର ରଖିଥିବା ମଣିଷ ମନରେ ଭୟଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମନାକୁ ଏଠାରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସୁଖ ଜନିତ ଲୋଭାସକ୍ତ ଚରିତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜର କାମନା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭାସକ୍ତ ଭାବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଣିଷକୁ ଭୟାତୁର କରିଥାଏ। କାମନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଭୟାତୁର ଭାବ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟାତୁର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବହିର୍ଭୂତ ବିଚାର ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ କାହାର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ଭୟ ଭାବ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌକ୍ତିକ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ କାମନାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ହୋଇ ନଥାଏ। କାହାର କ୍ଷତି କରି ନିଜର ସୁଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏକ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ଆକ୍ରୋଶ ତଥା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କାମୁକ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ। ହେଲେ ମଣିଷର ବିଚାରଧାରା କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ମନରୁ କାମନା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟଭାବ ମନରୁ ଦୂର ହେବ କେମିତି? ସାମାଜିକ କୁହେଳିକାରେ ନିମଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ କୁହା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୁହା କଥା, ସେହି କୁହେଳିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମଗ୍ନ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଲୋଭାସକ୍ତ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ସେହି ମଣିଷଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅନେକ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସ୍ତବ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାମାଜିକ ପ୍ରହେଳିକା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମୟର କୁହେଳିକା ପ୍ରହେଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇବ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଚଳିତ ଭାବକୁ ଶିଥିଳ କରି ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ ସରଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଶିଥିଳ ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜର ମନରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ, ସେହି ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତଦ୍ୱାରା କାମନା ଜନିତ ଅତ୍ୟାଧିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଆଉ ବଳିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ
ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯୌକ୍ତିକ ଢଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା କାମୁକତା ଭାବ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଭାବ ମନରୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଫଳତଃ ମଣିଷ କାମନାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହି ନିଜକୁ ଏକ ସଶକ୍ତ ମାନବିକ ଚାରିତ୍ରିକ ଚେତନାରେ ନିପୁଣ କରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରିବ। ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ନିଜର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ତଥା ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆହରଣ କରି ସୀମିତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯେତିକି ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସୀମିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆହରଣ କରି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପରୀତମୁଖୀ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା କାମନା କରୁଥିବା ମଣିଷ କେବଳ ଭୟାତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ନିଷ୍କାମ ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କାମନା ଶୂନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କାମନାର ବହିର୍ଭୂତରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଷ୍କାମ କରି ପ୍ରକୃତିର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝି ମାନବିକ ଚେତନାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭୀକ, ଦାମ୍ଭିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ୍ରୋଧୀ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୟାତୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ମଣିଷ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।